السلام عليكم أعز الفلاوين، اسمحوا لي شفتوا كي بغيت ندخل المكتبة الله يبحبس. Donc voilà, رانا في مكتبة في ولاية شلف. Nous sommes dans devant l'entrée d'une librairie. Donc ici à Chlef. Voilà, bismillah, on va essayer de rentrer, j'espère que ça va marcher, Inch'Allah. Voilà, bismillah. Salam alaikum. Voilà, je vais vous montrer les livres. Voilà, c'est organisé par thème. Voilà, بالعربية بالفرنساوية même بالإنجليزية. Voilà, الأدب العربي, littérature, voilà, tout type de livres, des romans, des essais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, il y a même... regardez, Yasmina Khadra, que je tiens à remercier, Yasmina Khadra. Donc il y a beaucoup de livres de Yasmina Khadra, Khalil, l'outrage fait à Sarah Iker, Les Hirondelles de Kaboul, qui a très très bien marché. Dieu n'habite pas La Havane, La Havane c'est la capitale de Cuba, l'attentat, le sel de tous les oublis, des sangs. Non, ça c'est pas Yasmina Khadra. Qu'attendent les singes, La dernière nuit du Raïs, Les anges meurent de nos blessures. Alors on aurait bien voulu voir aussi Kamel Daoud, qui a demandé aussi la libération de tous les détenus. Donc je tiens à remercier encore une fois Yasmina Khadra ou Kamel Daoud. Donc je parle que des écrivains. ما تخلطوليش مع les youtubeurs ou les sportifs ou les artistes. Là on parle que des écrivains. On a fait Mektaba, on parle que des écrivains. Donc voilà, je tiens à remercier à nouveau Yasmina Khadra et Kamel Daoud qui ont appelé à la libération de tous les détenus d'opinion. Voilà, c'est intéressant l'espionnage. معروف بزاف على شكون اللي راه عامل تاع الامريكان ولا تاع الروس ولا تاع الصين ولا. Voilà, beaucoup de livres en français. Il y a même en anglais, vous allez voir. Même les Algériens بيكتبوا باللغة الإنجليزية. عبد الجليل العربي يوسف. باراك حسين أوباما donc بالإنجليزية حلفاني. عبد الجليل راه يوسف يكتب بالإنجليزية. Reading in American History, the Constitution of the United States. donc راه يهضر على الدستور الأمريكي. على بالكم بلي الدستور الأمريكي ملي داروه هذا 250 سنة ما قلبوهش. على بالكم بها. ايوي ما قلبوهش كاع. حنايا في الجزائر اللي يجي يدخل المرادية يبغي يقلبو. فوالا 1787. Voilà, Philadelphia, les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, 1787. Voilà, على بالكم الرمز تاع الأمريكان هو الحرية. Le symbole de l'Amérique, c'est la liberté. Voilà, دي حسين. عارفوا شكون دي حسين؟ عارفوه؟ على بالكم باللي هو اللي دار المفاتيح لفرنسا كي دخلوا في ألجي. لا باتاي دالجي اللي قتلوا فيها ليلا بوينت الله يرحمه، العربي بن مهدي الله يرحمه، الله يرحمه كاع. فوالا لي musulmans américains, the new generation, la civilisation musulmane يا زمان، الحضارة الإسلامية يا زمان يا زمان يا زمان يا زمان. على الناس يكتبوا على بالكم. كان لي Algériens راكم تشوفوا بروفيسور مصطفى شريف بروفيسور émérite des universités. فلسفي philosophe artisan du dialogue des civilisations. يعني لازم يكون حوار بين الحضارات. Penseur algérien de réputation internationale. Il œuvre pour l'éthique du vivre ensemble et de la culture de la paix. Thaqafat Silm, lauréat du prix UNESCO du dialogue des cultures et du prix italien Ducci de la culture de la paix. Centre stratégie royal d'Amman le distingue parmi les 500 intellectuels musulmans les plus influents du monde. يعني عندنا الناس معروفين مثقفين بصح الناس ما يعرفوهمش. باسكو علاش الشعب الجزائري بصفه عامه ما يقراش. اي سي دوماج. فوالا الشادي بن جديد مذاكره تاوعو. Le fils et le pouvoir. Le fils et le pouvoir. La langue berbère, اللغه مازيغيه. يا تو إعلام. كان كل شيء. إمام عبد القادر. ياتو
يا ابسوليومون تو اللي بغى يقرا كاين كلشي ما فيش لف كاين كلشي بالعربيه بالانجليزيه يا دو تو il y a tout صافي يا ميم ليفغ لي تشوكيت ولا لا تشوكيت تعرفوا شكون دوك نوريكم ليفغ تاع شفتو دوك نحوسوا عليه فوالا على بالكم بولود فرعون كان معروف بزاف في الخمسينات وقتلوه لويس قتلته لو 15 مارس 62 يعني 4 ايام برك قبل الاتفاقيه ايفيا مرود فرعون très grande écriture algérienne très grande écriture algérienne alors Voltaire عرفوا فولتير انا ديما نهضركم على فولتير درت واحد الكتاب يسموه فولتير دونيكا فولتير واش كان يقول هو فلسفي في 1760 كان يقول ميم لو كان مانيش متفق معك بصح ندافع عليك باه تقدر تهضر وتتكلم وتعيش حياتك والدين تاعك سي بور سا ندافع على المناقبات في اوروبا مع الفكره تاع فولتير راه توجور بولاد فرعون فوالا البير كامو نعرفوه على بالكم بلي جزائري البير كامو هو اللي جاب جائزه نوبل الادب لو بري نوبل دو ليتيراتور بصح الجزائر ما يعرفوش باسكو واحد يسيبو اسم تاعو ماشي محمد ولا قدور ما يتعرفوش به Et voilà, le livre il est incroyable, Adolf Hitler, Mein Kampf, Mon combat. Adolf Hitler, 850 dinars, incroyable, hein? على بالكم ça fait pas longtemps كان ممنوع باه يشروا ويبيعوا كتاب تاعو في اوروبا دوكا حاجه عاديه الحق صدق الله العظيم. Voilà, on continue. Un peu d'art, un peu de culture, mosaïque romaine de Tunisie. على بالكم يشوف بلي les abonnés راحوا يفطروا ولا راحوا يصلوا. Alors les déserts, les plus beaux déserts de la terre. Voilà, كان كل خير. Alors نكملوا. Voilà, ça c'est pour les sciences. Voilà, العلوم فيزيائية, sciences physiques. Et on va approcher قبل نكملوا الكتب تاع القانون. فوالا القانون الأسرة, قانون اجتماعي, راكم تشوفوا جرائم جنائية. جوستومون بغينا رانا مع أستاذ سي عبد القادر شهرة, على بالكم باللي c'est l'avocat le plus courageux d'Algérie. Il a déposé 15 plaintes بلقيت صالح حتى المدعو تاع برقاسم زغباتي بدوي واحد ما خلاش المدير تاع الحبس تاع قليعه. سي لافوكا لو بلو كوراجو دالجيري, il n'a peur de personne, يعطيك الصحه. صباح النور يا استاذ. السلام عليكم. راه بغيت نسقسيك يا استاذ, على بالك باللي في الحبس المدعو زغباتي بلى المدير الحبس باه المحابيس يقراو هذو الكتب تاع القانون, مام القانون الانتخابيه, مام لا لوا الكترال, يعني دستور كل شيء ممنوع. واش رايك في هذه النقطه هذه؟ هذه الاجراءات اللي دايرينهم داخل المؤسسه العقابيه هي اصلا مخالفه لحقوق وحريات المسجون. انه قانون العقوبات ولا قانون التأمينات ولا أي قانون, الثقافة القانونية سي اوبليجي, لأنه في القانون يقول لك لا يعذر بجهل القانون, لأنه الشخص لما يخرج قانون ويتم نشره في الجريدة الرسمية حتى ولم الشخص هذاك ما عندوش علم به, لكن لا يعذر بجهله, لأنه في حالة ما أنك تخالف القانون وتصبح مرتكب لجريمة يعاقب عليها القانون, هنا في هذه الحالة كي تلحق أمام القاضي ما تقولش بلي أنا ما قريتش القانون. لكن بالفرنساوية نول لي سونسي إيغنوري لا لوا. لكن عندما تتخذ الإدارة إجراء باش تمنعك على بما تقراش القانون وما تلاخرش, احنا نقولوا هنا هذا يعتبر تعسف وهضم لحقوق وحرية الإنسان. انه القانون باش يقرا, انه الشخص باش يعرف. وهنا سورتو واحد كيكون في الحبس يكون محبوس لازم يعرف يعني القانون اللي يحميه, لانه الواقع اليوم هو معركه الوعي.
انه الوعي، لانه الهدف عندما يكون شخص يريد القوقعه ويريد انه دائما انه شخص ما يقراش، لانه كي يكون ما يقراش يحكم بالجهل. والشيء اللي رانا عايشينه اليوم هو يبين على انه احنا ما نش نقراو. لو انه نقراو وتكون عندنا نسبه وعي كبيره انه نتطوروا ونلحقوا الى ارقى مستوى كما نقول. هذا الشيء هما اللي مش باغيينه يعني. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. دوكا على هذاك المشروع تاع القانون اللي بغى يقلع الجنسية الجزائرية، الجالية الجزائرية، المدعو زغماتي والمدعو بالحمال، على بالهم باللي هذاك القانون غير قانوني، غير دستوري، غير شرعي، وعلى بالهم باللي هذا القانون ما يحترمش الاتفاقيات الدولية. يعني هم على بالهم باللي غير قانوني، غير دستوري، غير كل شيء، وبورتون عمدوا عليها وبغى يفوتوا. يعني كي تقراها انت؟ احنا اولا نقولوا اللي الشخص ارتكب كما يقولوا هو مرتكب جريمه ولا كذا، ولا انه جريمه تمس الدوله الجزائريه ولا تمس الامن العام، كاين قانون العقوبات. قانون العقوبات هو قانون حصري يحس بانه جميع الافعال اللي تكون مجرمه في القانون يعاقب عليها قانون العقوبات، ويختص القضاء والعداله فيما يخص هذيك. لكن انه باش نخضع مساومات تصبح الشخص انه نساومه بالجنسيه على اساس بانه عندما يخالف يكون رأي سياسي مخالف ولا كذا نساوموا بالجنسيه، احنا نقولوا هذه تبقى وصمه عار، لانه الجنسيه ما يعطيها لك حدا. الجنسيه حتى واحد ما يصدقها عليك، هذا انه صورته الجنسيه الاصليه انه هي ورث. هل جدك تقدر تلغي بانه ماهوش جدك الاصل تاعو؟ هذا غير ممكن. باب الحركه وما قالوا لهمش الجنسيه الجزائريه، لانه هو جزائري يبقى جزائري. الاب تاعو حتى ويدار انه تصرفات معاديه للثوره تاعنا ولا كذا، لكن الاصل تاعو يبقى جزائري، لانه ما يمكنش بانه القانون هو اللي ينكر الاصل. الاصل هو اللي يصنع القانون، لانه الاصل هو يصنع القانون، لانه الاصل تاع الاصل الاشياء هو اللي يصنع القانون، يكون مستنبط من الواقع. القانون كي نعيشوا انه نعيشوا الواقع عباره عن مجموعه من التصرفات والعادات اللي تستنبط بها نديروا قانون. لكن القانون اللي وفق يخرج عليه ما هذا نقول ماهوش قانون. هذا هو نقول ماهوش قانون، لانه دائما يثبتون اليوم كل يوم بانه تصرف ما يرقاش الى المستوى، كي تجي تساوم انسان تقول له دير هكذا ما ديرش هكذا نحي لك الجنسيه، احنا نقولوا الله يجيب الخير. امين ان شاء الله. بلادنا الله يجيب الخير ان شاء الله. يعطيك الصحه، بارك الله فيك. يعطيك الصحه. دوكا نهضر لكم على المبادره اللي قدمناها. على بالكم باللي قلنا انه بعد نخرجوا من هذه الازمه السياسيه يجب ان تكون حكومه انتقاليه للجمهوريه الجزائريه مع نساء ورجال قانون. علاش؟ نقول لكم علاش. الطبقه السياسيه في هذو 59 سنه باللي جبنا الاستقلال ما قدرتش تبني دوله القانون الديمقراطيه. يعني 59 سنه طبقه سياسيه فشلت باه تبني دولة القانون الديمقراطية وباه تحمي المواطنين الجزائريين. يعني لازم واحد هذه يستعرف بها، يستعرف أنه الطبقة السياسية ما قدرتش تبني دولة القانون. أنا نظن كي واحد يمرض يروح للسبيطار، يبقى كي الجزائر عندها مرض مع الديمقراطية لازم دير ثقة النساء ورجال القانون اللي عندهم كفاءات في المجال القانوني. ودوك نوري لكم ان اكزامبل، مثال راكم تشوفوا هنايا. دونك أستاذ طيب سعيد, professeur des universités. Le processus normatif en Algérie, essai sur la production de la norme juridique étatique. هذا الكتاب هذه ما فيهش شعارات تاع كلمة ولا زوج. شوفوا شحال فيه. C'est un vrai livre, c'est une vraie. Je vais vous montrer le nombre de pages. 657 pages. يعني كان الناس عندهم كفاءات ويخبوا ويفكروا. ما تكونش هذا الانسان. طيب سعيد بروفيسور سيتي دبلومé d'études supérieures en sciences politiques, يعني علوم سياسية, دكتور droit
public. Il est docteur l'université de Montpellier. Il exerce actuellement comme professeur de droit, il a dit, professeur de et de management public à l'école nationale d'administration. Il est قرا السلال ويحيى وتبون فهلي دونك المدرسه الوطنيه للاداره. Tant en Algérie qu'à l'étranger, il a assuré des cours, donné des communications, publié une soixantaine d'articles dans des revues. Effectué de nombreuses études. Il a publié 12 ouvrages. Ses centres d'intérêt portent sur l'administration, IDARA, société civile, Mujtama al-Madani, l'administration électronique, IDARA électronique, les libertés publiques, الحريات العمومية et la norme juridique. Il travaille actuellement sur la femme dans l'espace public. يخدم على القضية تاع المرأة dans l'espace public. Donc dans العمومية. Alors 1100 dinars le livre, ok? Alors, je vous donne un exemple. On va regarder la table des matières. شوفوا الناس اللي عندهم كفاءات ما شاء الله وبلي ريفيرونس يعني ما يهضرش ما يخرجش صوالح من راسه. Alors, on y va. Un exemple. Donc, premier, instance du travail gouvernemental. Il y a des khadmat al-hukuma, structure administrative, de gestion, administration centrale, secrétaire général du gouvernement, donc historique. Il parle de tout ce qui constitue la gestion d'un État. Ok? Donc, tout est organisé. يعني الوزير شدير واش لازم يدير صلاحيات تاعو لا ديليغاسيون سيناتور اسكو يقدر هو يسدي ولا يبد سيناتور الواحد يعني يهضر على كل شيء اللي شاركوا في مجلس الوزاره اكسيتيرا il parle de tout فوالا يعني الناس تفهم يعني المجال القانوني ماشي نابورت كي يقدر يهضر على القانون على الديمقراطيه يعني انا بعض ما نقدرش نهضر الغالب انا ما عنديش كفاءات في المجال القانوني فهمتوني ماشي نابورت كي يهضر على القانون ماشي نابورت كي يهضر على الديمقراطيه ماشي نابورت كي يهضر باه نبنوا دوله القانون كل علم سقسي مولا انا هكاك تعلمنا حنا باللي صغار فوالا vous voyez tous les domaines pour gérer un état de droit tout et je vous donne un exemple hein. Par exemple je vais prendre un exemple 400 voilà. Les causes de la dégradation de la norme. Pourquoi tout a baissé en Algérie? Parce que les principes. Regardez, hein. La normativité, on va y arriver au sujet qui nous intéresse. Attendez, on va y arriver. Ok, la loi incomplète. Quel cadeau? Par exemple. La loi volumineuse كان بزاف قوانين وما يطبقوهمش. La loi conjoncturelle par exemple هذا بدعوا زغماتي وبالحمار بغاو يديروا une loi conjoncturelle. شنو معناتها loi conjoncturelle؟ يعني قانون اللي يساعدهم في الوقت الحالي سياسي. وهي رايحه سي كاتاستروفيك يعني البلاد راهي كيما غلب بلا راعي. Ils font n'importe quoi. نعطيكم مثال باغ اكزومبل قال لك لي كوز دو روتار دي تيكست ابليكاسيون لماذا كيديروا قانون ما يطبقوهش علاه يديروا الروتار ما يطبقوه يقول ثاني باغ اكزومبل لو غوفرنمون نا با ديشونسي يعني الحكومه ما عندهاش اجندا يعني باغ اكزومبل يديروا قانون كان حتى قانون اللي يقول بلي لازم يديروا يطبقوا منها شهر ولا 6 شهور ولا عام يعني علاه لا تركم على هذا الصوالح هذو نهضر لكم على الصوالح هذو باه تفهموا انه اليوم وصلنا لواحد الوقت انه لازم نخلوا الناس اللي عندهم كفاءات في المجال القانوني هما اللي يديروا خدمتهم باه يبنوا دولة القانون الديمقراطية. لو كان ما نديروش الثقة الناس اللي عندهم كفاءات اللي قراو حياتهم كاملة وعندهم حب الوطن يعني وطنيين يعني رانا نعيو في رواحنا نابورت كي رانا 45 مليون جزائري كل واحد عنده فيسبوك ولا يوتيوب يولي يهضر كل يوم الليل النهار الصباح العشي وما عندوش كفاءات هادو ما نديرو بهم والو انا الاول انا ما نديرو بيا والو ولا باسكو خاطيني مجال قانوني خاطيني لازم نديرو ثقة الناس اللي عندهم كفاءات في مجال قانوني اساتذه جامعي اللي عندهم كفاءات في المجال القانوني
قضاة اللي عندهم حب الوطن والمحاميين اللي دافعوا على المعتقلين للراي واللي راحوا الحبس في كورونا. هذو هما اللي لازم نديروا فيهم الثقة. هذو هما لمدة 3 سنين ونص. ومن بعد 2024 اي حزب اي واحد عنده طموح سياسي يتفضل يقدم برنامج تاعو للشعب الجزائري. فوالا سي تري تري سامبل. كل علم سقسي مولاه. قانون هو المشكل اليوم في الجزائر. Il faut faire confiance aux femmes et aux hommes de loi pour bâtir enfin un état de droit démocratique. 59 ans après l'indépendance, nous n'avons toujours pas d'état de droit démocratique. Et vous savez pourquoi? Car la classe politique a échoué à bâtir un état de droit démocratique. Voilà. Barakallahu fikum. Salam alaikum.